tempat ada guru kita Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa zid wa hadim wa anim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika la zaini ibadika ashrafi ubadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ذو شرفين يا رب ذو شرفين زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ومحبة ورفعة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقي بصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بدر سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أقرب الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها
ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلاة ابنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رأيت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دج من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان الشيخ المعلم رحمه الله تعالى وعلى ما نفع به وببركة عظمه وبكم في الدارين آمين. الفاتحة على أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الصادقين. ثم المصنف هذا الكتاب تذكرة الحفيظ بشرح باب الحديث على النعم الشيخ محمد بن عمر النووي الجاوي البتان الحافظ الإمام جلال عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وإلى رحم شيخنا في الدين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وإلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada yang berikutnya untuk guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Kiai Haji Ahmad bin Guru Ali, Kiai Haji Abdul Rahman bin Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Muhdas Yusuf, Kiai Haji Mustafa Haji bin Haji Abdul Hadi, Kiai Haji Usman Yusuf, Kiai Haji Nazir Adam, dan juga para asatidz Kiai yang lain yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah golongkan mereka sebagai hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Mukarramun para asatidz Khin Mahbub, Ustaz Haji Wardiatullah, Ustaz Haji Sudiamin Sadr Hasan, dan para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, para ketua masjid dan musala, dan para jamaah sekalian, jamaah majlis malam Rabu yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini,
malam yang ke-10, ada juga 11 ya. Karena ini beda juga, ada yang tanggal 1 Muharramnya hari Minggu, ada yang hari Senin. NU hari Senin. Maka bagi bapak-bapak yang pada puasa tasu'anya hari Senin, ya nggak apa-apa. Yang mau puasa tasu'anya baru tadi Selasa juga nggak apa-apa. Nggak puasa juga agak ngapa-ngapa, ya nggak? Sunnah, ya nggak puasa juga nggak apa-apa. Ya, emang kita disunnahkan puasa. Ya kenapa? Karena Nabi qadimal Rasulullah SAW al-Madinah. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, tatkala Rasul tiba, qadimatnya tiba atau sampai ya, al-Madinah, ke kota Madinah, fawajadal yahud anna yasumun, ya, fawajadal yahuda yasumun. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi pada puasa. Maka Rasulullah bertanya, ma hadzal yawm alladziina tasumuna antum? Hari apa ini yang kau pada berpuasa? Kata orang Yahudi, hadza yaumun azim. Ini hari besar. Anja Musa wa qaumahu. Allah menyelamatkan Nabi kami Nabi Musa dan kaumnya. Wa ghariqa Fir'aun wa qaumahu. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di Laut Merah. Ya. Maka sebagai tanda syukur kami, kata orang Yahudi, fanahnu nasum syukran li Rabbih. Kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Tuhan kami. Akhirnya Nabi menjawab, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami yang lebih berhak dan lebih utama kepada terhadap Nabi Musa daripada kamu sekalian, kata Nabi Muhammad. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara ashabahu bisawmihi. Maka Rasulullah berpuasa dan Rasulullah ya, memerintahkan, menyuruh sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Akhirnya Nabi juga mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asummanna tasi'. Kalau umur saya masih sampai tahun di tahun yang akan datang, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram atau kita sebut dengan puasa Tasu'a. Untuk apa? Lil ikhtilaf bainal yahud. Untuk ya membedakan antara orang muslim dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa itu katanya, maka kita untuk membedakan kita tambahin satu hari, yaitu puasa Tasu'a. Ya. Bagaimana ya balasan bagi orang yang berpuasa ya Asyura atau tanggal 10 Muharram? Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Asyura, yukaffir sanatal madiyah. Maka balasannya akan menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lewat atau telah berlalu. Nah, kemudian juga kita disunnahkan ya, di hari Asyura untuk banyak sedekah. Kasih sedekah buat orang-orang yang gak mampu, terutama anak-anak ya yatim. Kalau kita gak bisa ngasih anak yatim, maka disuruh kasih sedekah atau kasih keluasan rezeki buat anak sama istri kita. Paling enggak, kata Nabi, man wassa'a ada iyalihi yauma Asyura, siapa orang yang memberikan keluasan rezeki ada iyalih kepada keluarganya yauma Asyura, pada hari Asyura di tanggal 10 Muharram, wassa'allahu rizquhu fi sanatihi kulliha. Maka Allah berikan keluasan rezekinya di tahun itu seluruhnya. Tuh. Makanya besok kalau seandainya anak kita atau tadi yang biasanya jajan cuma 5.000 sehari 10.000, kasih 50.000, nggak apa-apa. Ya, biar dia girang. Ya, istri yang tadinya belanja 50.000 tambahin, kasih 150.000, kasih 200, biar dia girang.
Kemudian apa lagi? Yang tadinya anak makan gak pernah enak, tahun-tahun belum ya makan ikan asin salad ya sayur asam umpamanya begitu. Besok bawa, atau tadi bawa tuh ke restoran, dia minta yang apa kita kasih. Tuh, ya. Kalau kita nggak bisa ngasih anak yatim atau orang-orang susah. Ya, kalau kita bisa ngasih orang susah, oh hebat. Ya. Sebab juga ada cerita sedikit. Dalam kitab Irsyadul Ibad juga di kota Arai namanya. Arai itu salah satu kota di Iran. Ya, di negara Iran. Ada seorang qadhi yang kaya. Qadhi ini anggaplah artinya hakim. Kalau sekarang anggap ustaz, kaya luar biasa. Ada orang miskin datang. Ya qadhi, tolong berikan saya, ya, berikan saya 10 potong roti, 5 potong daging, 2 dirham. Ya, nah memang kamu minta, ya sebab saya belum makan 2 hari, keluarga saya belum makan. Ini hari apa? Oh ini hari besar. Diceritakan kebesaran tentang hari Asyura seperti tadi. Ya. Selain itu banyak banget. Ya. Hari Asyura itu banyak kebesarannya. Allah ciptakan langit bumi, Allah terima taubatnya Nabi Adam, Allah keluarkan Nabi Yunus. Ya, kemudian Allah ya kembalikan penglihatan Nabi Ayub. Nabi Ayub, Nabi apa Yakub. Kemudian Allah juga sembuhkan Nabi Ayub. Allah selamatkan Nabi Ibrahim daripada apinya Raja Namrud. Banyak lagi. Allah ciptakan arus, Allah ciptakan kolam, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga pada tanggal 10 Muharram. Akhirnya kata qadhi, wah saya lagi sibuk, ntar dah datang lagi waktu zuhur. Akhirnya pulang di pengemis, nggak dapat apa-apa. Dijanjiin waktu zuhur dia datang lagi. Begitu datang waktu zuhur, sama jawabannya begitu juga. Wah saya masih sibuk, ntar aja datang asar. Datang lagi dia asar. Begitu datang asar, sama, masih nggak dikasih juga sama qadhi, sama tuh hakim yang kaya. Akhirnya dia pulang asar kecewa. Ya Allah, minta nggak dikasih. Insyaallah. Akhirnya ketemu sama pendeta, ya, ketemu sama orang Nasrani. Pendeta depan rumah lagi lewat. Wahai pendeta, tolong berikan hajatku katanya. Apa hajat engkau? Saya belum makan, beli saya 10 potong roti, 5 potong ya daging, kemudian 2 dirham. Ini hari apa? Hari besar, di mana Allah diceritakan kebesaran hari Asyura. Akhirnya dikasih sama pendeta. Nih, saya kasih. Pulang pengemis, orang yang miskin tadi girang luar biasa, insyaallah. Begitu pulang malam di qadhi yang pelit ngimpi, ya, tuh hakim yang pelit ngimpi, seolah-olah dia udah ngimpi berada ya di alam akhirat. Dalam mimpinya dia lihat satu gedung dari batu bata merah mengkilat luar biasa. Batu bata merah bercampur perak, yang mengkilat gedungnya luar biasa. Yang satu lagi terbuat dari yakut, dari bambu yakut yang luar biasa hijau, oh canggih mengkilat-kilat, oh bersinar-sinar bercahaya. Ditanya, ya Rabb, untuk siapa kau berikan ini 2 istana yang luar biasa indahnya? Kata, ya ada suara, ya saut hatipan, ada suara tapi nggak ada rupanya. Akhirnya kata dalam mimpinya, tadinya mah gue mau kasih lo, tadinya gue mau kasih lo pelit, lo bakhil, hajat si miskin tadi pagi lo gak kasih. Dia minta 5 potong daging, 10 roti, 2 dirham aja lo gak kasih, pelit banget. Gue kagak jadi kasih lo, gue kasih nih pendeta yang baik. Waduh, akhirnya mendusit, astagfirullah, nyesel dia. Ya Allah, coba tadi saya kasih. Begitu besok pagi dicari rumah pendetanya. Dia cari rumah pendeta, ketemu. Wahai pendeta, dicerita, semalam aku bermimpi ada 2 istana, tadinya buat saya, tapi gak jadi buat saya, diperuntukkan untuk engkau. Memang amalan apaan yang kau kerjain?
Oh, tadi sore ada orang miskin datang mau minta hajat. Ini sekian disebutkan tadi ya, 10 roti, 5 potong daging, 2 dirham. Ya, saya kasih. Oh, engkau mau diberikan katanya. Dalam mimpi memberikan istana 2 yang luar biasa. Bagaimana kalau seandainya saya bayarin aja lah? Ya. Saya bayarin aja kebaikan kamu, saya bayarin dah. Kalau engkau ngasih 2 dirham, 10 roti, 5 daging, saya tebus dah sama 100 dirham. Oh, dirham apa katanya? Anggap saya tebus sama 1 miliar dah. Saya beli dah kebaikan kamu. Ya. Kata pendeta, enggak bakal saya jual. Ya. Sebab kebaikan yang diterima mahal harganya. Ya. Kan kamu orang Kristen, gimana bisa masuk surga? Itu kata si hakim tadi, kata kodi tadi. Mulai sekarang dapat hidayah. Aku lepas baju kebesaranku, aku lepas salibku, aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dapat tuh dia, ya, istana, masya Allah. Tuh, jadi hadirin jemaah sekalian, ya, orang kalau muslim, kalau pelit juga, masya Allah. Makanya al-bakhil qaribun minan nar, al-bakhil ba'idun minal jannah, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat sama neraka. Tapi sebaliknya asy-syahid, ya, orang yang dermawan, ya, qaribun minallah, dekat sama Allah. Qaribun minal jannah, dekat sama surga. Qaribun minan nas, dekat sama manusia. Ba'idun minan nar, jauh daripada neraka. Tuh. Maka dari itu nih, ya, kalau kita nih kalau ada rezeki, ya, tadi tuh barusan dikasih tuh, Allah, girang banget. Saking girangnya anak murid saya pada mau jadi yatim. Anak murid pada mau jadi yatim. Habis setiap bulan Asyura begini pada ngasih. Akhirnya kata yang miskin, enak banget jadi anak yatim ya. Besok-besok saya menjadi anak yatim aja ada koki gitu. Besok-besok menjadi anak yatim, bapaknya disumpahin dia mati. Masya Allah. Ya, ambil anak yatim mulu ya dapat. Masya muslimin hadirin jemaah sekalian, itu sedikit, ya. Dan juga tanggal 10 Muharram ini terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa kematiannya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain meninggal di Karbala, di Irak, pada tanggal 10 Muharram. Ditombak, dia punya leher. Yang nombak namanya Sinan, ya, bin Anas bin Amr Al-Khati, ya. Itu ditombak, bahkan dia palanya sampai dibawa tuh, diarak, dituncap pakai tombak. Ya Allah, tuh siapa? Cucu Nabi Sayyidina Husain dan Hasan. Makanya Nabi waktu masih kecil tuh Nabi suka nyumin, ya, lehernya Sayyidina Husain. Kalau Hasan bukannya dicium lehernya, sama Nabi suka dikecup mulutnya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berlaku seperti itu? Kepada Husain engkau cium lehernya, dan kepada Hasan engkau kecup mulutnya. Apa jawab Nabi Muhammad sambil bersedih? Karena aku sudah tahu bahwa cucuku yang akan mati yang namanya Husain dipenggal, dan cucuku lagi satu yang bernama Hasan matinya diracun. Yang racun bertuayan katanya istrinya sendiri, namanya Ja'dah. Ya, karena racunnya yang luar biasa, sampai keluar isi perutnya semuanya. Sayyidina Hasan, masya Allah, keluar tuh usus sampai keluar, racunnya sampai demikian tuh. Ya, makanya Nabi udah tahu tuh hebatnya mukjizatnya Nabi. Ya, Nabi tahu cucunya bakal meninggal sedemikian. Husain meninggal dipenggal, makanya diciumin lehernya. Kalau Sayyidina Hasan dikecup mulutnya, karena Nabi tahu akan keluar racun, akan keluar isi perutnya, diracun dia sampai muntah, isi perutnya keluar semua. Alhamdulillah. Ya, Hasan meninggal dalam usia 46, kalau Husain meninggal dalam usia 56 tahun, berarti selisihnya 10 tahun. Sampai Nabi katakan Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Ya,
Kata Nabi, Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain sayyidah sababi ahli jannah, penghulunya pemuda ahli surga. Oh, pimpinannya pemuda ahli surga. Siapa? Hasan dan Husain. Masya Allah. Maka dari itu hadirin jemaah sekalian, kalau sekarang ada orang-orang yang lagi mempermasalahkan masalah nasab, turunan Nabi nggak ada, jangan dengerin yang begitu. Yang begitu kata guru saya Kiai Syukron Makmun, agen-agen Yahudi yang sengaja emang dia supaya kita nggak cinta lagi, nggak hormat lagi kepada ahli bait Nabi. Bahkan itu dalam hadis Nabi sebutkan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, jika kalian berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada, kamu nggak akan sesat selama-lamanya. Yang kita tahu kan kitab Allah wa sunnata rasulih. Padahal yang lebih rajih, yang lebih tinggi lagi tingkatannya, kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah Al-Quran wa itrati ahli baiti, dan itrati turunanku ahli baitku. Itu yang lebih jarang dibicarakan orang. Itu tuh Nabi yang bilang. Bahkan Nabi mengatakan, kullu hasabi wa nasabi munqati illa hasabi wa nasabi. Semua nasab dan turunan akan terputus kecuali nasab dan turunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunan Nabi terus sampai nanti hari kiamat. Maka dari itu para habaib ini kudu kita muliakan. Makanya sampai-sampai ada juga hadis musasabil awaliyah. Saya pernah mendengar, falau anna rajulan shalla wa safana baina rukni wal baqar. Jika manusia shalla wa sholatnya luar biasa, bukan wajibnya doang, tahajudnya luar biasa, hajatnya luar biasa, sholat duhanya luar biasa, wasam, puasanya luar biasa, bukan Ramadan doang, puasa Nabi Daud dia kerjain. Sekali puasa sekali kagak, luar biasa puasa sunnahnya. Wasafana bainar rukni wal maqam, dia ibadah di antara rukun yamani dan maqam Nabi Ibrahim. Dia tawaf tuh, dia ibadah di maqam Nabi Ibrahim, luar biasa. Thumma laqiyallah mubghidan li ahli baiti, kemudian dia berjumpa dengan Allah, mati artinya mubghidan li ahli baiti, dalam keadaan benci. Gak demen sama ahli baitku, kata Nabi. Gak demen sama turunan Nabi, gak demen sama zuriyah Nabi, sama para habaib, dakhalan, maka masuk neraka. Nauzubillah. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita kudu mahabbah, kudu jadi muhibbin, demen, Masya Allah. Sebab mereka memang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurah di atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah sekalian, pada malam hari ini saya akan membuka sedikit tentang hadis Rasulullah SAW, kitab Tanqihul Qaul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimu al-ulama'a ay bi ulumi syari' al-amilina bi an tu'amiluhum bil ijlali wal ihsan ilaihim bil qawli wal fi'li. Kata Nabi, akrimu al-ulama, muliakanlah para ulama, bi'ulumi syar'i, yaitu ulama yang mengerti kepada ulum syar'i. Ulama yang ulum syar'i, artinya enggak sembarangan ulama. Sebab ulama, kategori ulama saya pernah mendengar dari Habib Salahuddin. Ini masih cucunya daripada Habib Salim Jindan. Habib Salim Jindan siapa? Itu kakeknya Habib Jindan dan Habib Ahmad. Kalau bapak-bapak suka ke Kuitang, kalau setiap hari Minggu yang suka menutup majelis itu Habib Jindan. Nah, Habib Ali sama Habib Salim besanan. Habib Ali syarifahnya, Habib Jindan ini Habib Lopel anaknya. Habib Salim Habib Lopel. Dapat anak namanya Habib Jindan sama Habib Ahmad. Ada lagi cucunya dari yang lain, namanya Habib Salahuddin. Habib Salim waktu masih kecil dibawa sama orang tuanya. Kata guru kita dulu, Alhamdulillah Kiai Mustafa,
dibawa mau pesantren di Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan. Sama Kiai Khalil suruh pulang. Nggak usah pesantren deh, buat apa misalnya anak udah alim ini ya. Guru, Kiai, saya kan mau menyantren anak ini. Ya, kalau suruh pulang lagi jauh-jauh dari Jakarta. Udah pesantrenin. Udah udah alim nih. Tuh Habib Salim Jindan tuh masih kecil. Ya, akhirnya, udah kalau begitu sini dah. Saya kasih ijazah aja ya. Dikasih ijazah. Tahu siapa? Karena Kiai Khalil Bangkalan. Dipegang dadanya Habib Salim Jindan. Dibacain tuh surat Al-A'la. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Ini amalan. Baca setiap habis sholat 10 kali. Ntar alim. Begitu dibacain itu Habib Salim Jindan, Masya Allah, menjadi ulama yang hafal ya ribuan hadis. Terus siapa tuh? Habib Salim Jindan. Kata cucunya Habib Salahuddin dalam kitab Ihya Ulumuddin, syurutul ulama arba'atun. Tuh, syarat seseorang disebut sebagai ulama ada 4. Syurutul ulama arba'atun. Saya mendengar beliau ceramah di mana? Dulu waktu masih aktif di Habib Hussein Ahbab, diundang tuh. Katanya syurutul ulama arba'atun. Syarat seseorang dikatakan dia sebagai ulama ada 4. Yang pertama apa? Faqihan. Yang pertama dalam ilmu agamanya. Insyaallah. Makanya sekarang ada kadang-kadang kiai cuman orang cuma bisa melucu doang, ketawa aja kerjaannya. Sebut kiai, pelawak jadi kiai sekarang. Ya enggak? Padahal nggak bisa apa-apa kadang-kadang. Disebut kiai. Maka syurutul ulama yang pertama faqihan. Maka Nabi sebutkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang Allah kehendaki banyak kebaikannya pada orang itu, sudah pasti Allah berikan pemahaman dalam bidang agama, dalam bidang ilmu agama. Maka hadirin beruntung nih. Ustaz Haji Wardiono beruntung banget punya mantu alim, insyaallah. Cucunya Kiai Haji Abdurrahman Nawi, Masya Allah. Kiai Abdurrahman Nawi selevel dengan Habib Ali dulu. Ya, Abdurrahman Nawi, Habib Ali, Masya Allah. Sama Habib Hussein yang dicondet itu daerah tinggal semua tuh. Alim luar biasa. Ya, ini Ustaz Abdurrahman Mukhtar. Ambil ilmunya hadirin. Ya Allah, luar biasa itu, masih muda, Masya Allah. Tapi, wah, ini yang muda yang begini jarang. Makanya Ustaz Haji Wardiono beruntung banget mendapatkan seperti itu. Kalau urusan dunia mah gak usah dikatakan. Kalau mengerti ilmunya banyak, Masya Allah. Diamnya aja dicari orang. Diem doang, duduk di rumah, orang pada datang bawa duit, Masya Allah. Itu kalau ulama kita diem ada yang bawa duit, saya mau bawain. Ya diem doang, saya mau bawain. Ulama mah kadang diem doang didatengin, ya Allah pulang amplopin, Masya Allah tuh. Jadi faqihan yang pertama harus banyak ilmunya, dalam ilmunya. Yang kedua, zahidan. Yang kedua, zahid, zuhud. Orang kalau ulama harus zuhud, nggak terlalu cinta sama dunia, insyaallah. Habib Soleh Tanggul dulu pernah disuruh ngobatin anak raja. Anak apa 7 raja. Katanya di Indonesia ada ulama, masya Allah luar biasa, istimewa. Diundang Habib Soleh. Anak raja, nggak punya dubur, nggak bisa berak. Akhirnya Habib Soleh Tanggul, mana yang sakit, yang mau diobatin, ini Bib. Ditepok-tepok doang, bagian belakang, pok deh. Ada pamit yang mau balik ke Indonesia. Ya Bib, diapain? Kita kan mau nyobatin ente. Anda mau nyobatin anak anda nih, ente apain? Bentaran doang, udah aku pamit. Tuh anak udah, ya Allah, udah gila empat ternyata, udah ada duburnya, insyaallah. Akhirnya, ya Habib, katanya, kata raja, silahkan kau, mau minta apa? Minta emas, minta uang, saya kasih. Kalau enggak, anak gadis saya banyak. Kalau enggak mau silakan. Kata Habib Soleh Tanggul, enggak, saya enggak minta apa-apa. Saya lebih kaya dari ente. Insyaallah tuh. Sebab apa? Sekali saja kata cucunya Habib Soleh Tanggul, wali,
cinta dunia, maka derajatnya turun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, sekali itu kalau wali cinta dunia turun, ya. Nggak minta apa-apa turun surga tanggul. Nah, makanya ya ulama tuh salah satu ciri ulama zahidan, zuhud. Masya Allah. Zaman sekarang susah deh. Kalau zaman dulu Masya Allah, ya. Kita tahu Kiai Ahmad bin Guru Ali ajar jalan kaki, Masya Allah, terombong Cilandak seberang jalan kaki, Kelapa 3 jalan kaki, Kelapa 2 jalan kaki, Masya Allah. Nggak dikasih, besok jalan datang lagi. Ya sampai-sampai diamplopin bete pecahan genteng, bete. Anak sekarang nggak tahu bete apaan. Ya, bete kalau dia bete bosan kalau kita pecahan genteng bete gitu, main bete gitu. Ya diamplopin bete, dia bilang daun. 3 kali diamplopin bete tetap datang aja. Tuh luar biasa. Guru Ahmad bin Guru Ali. Insya Allah. Akhirnya keempat kalinya diuji doang. Wah, ini benar nih ulama nih itu. Makanya ulama harus zahidan. Yang ketiga, syarat menjadi ulama apa? Yang ketiga, abidan, rajin ibadah. Tuh, jadi ulama harus rajin ibadah. Ya, syukur-syukur bisa ibadah yang sunnah. Ya, yang wajib syukur-syukur ibadah yang sunnah. Rajin ibadah. Jangan jadi ulama nyuruh orang jamaah di mana jamaah. Ya nggak di rumah bayangnya. Orang disuruh sholat jamaah di masjid, jadi kagak. Di rumah terus bayangnya. Wah, repot ini. Yang keempat, nafi'an alal ummah. Ilmunya yang bermanfaat untuk orang banyak. Bukan ulama yang bilang inna maqala apa begitu. Inna maqala li apa. Juga sebelum pulang dia kata bisa itu bahasa apa itu bahasa Suryani dia kata. Tahu-tahu jadi kiai gitu, Masya Allah. Yang begini-begini mah ulama-ulama yang begitu ulama bayaran gitu. Yang kali lagi bincang-bincang zaman sekarang. Emang mau diadu domba? Diadu domba kekuatan umat Islam cuma ada pada umat Islam. Pada umat Islam masih banyak nih Pak. Ini Indonesia nih, orang-orang Yahudi negara mana-mana udah hancur, Irak hancur, ya Suriah hancur. Indonesia susah banget nih, karena memang kalau kita udah nggak berpegang sama ulama, wah gampang dihancurin. Maka dari itu hadirin jemaah sekalian kita kudu muliain ulama yang mengerti ilmu syariat, yang mengamalkan al-amilin, Masya Allah. Yang susah ngamalin. Bi antu amiluhum bil ijla, dengan kita mempergauli mereka, yaitu para ulama bil ijla, kita mengagungkan ulama. Boleh, bukannya kita mengagungkan ulama dalam artian kita cium tangan, kita sembah dia, kagak. Ini kan Wahabi begitu. Sama gurunya aja caranya udah kayak teman begini dia. Kagak mau dicium tangan, dia nggak apa-apa, musyrik katanya. Nggak boleh kita, waduh lain. Ya emang kita sembah, kan kagak. Kita ulama ikroman, ya, wa ta'ziman, menghormatan boleh. Kemudian apa wal ihsan, kita mempergaul mereka dengan baik. Para ulama kita bergaul dengan baik, ilaihim kepada mereka bil qauli, baik dengan perkataan. Ngomong juga para ulama jangan selagu-lagunya aja. Ya, wal fi'li, dan dengan perbuatan. Tuh, ya. Dengan perkataan dan dengan perbuatan. Ngomongnya juga hati-hati insyaallah. Makanya ya Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus yang kemarin meninggal dunia, ya, Ustaz Abdurrahman Mukhtar. Kalau kita ngaji sama ulama, sama satu guru, dua guru, jangan kita bandingin. Kalau kita bandingin termasuk kita yang durhaka sama ulama tuh. Ya kita dapat dari buku kata dia begitu, jangan tuh. Itu membanding-bandingkan guru nggak boleh. Itu namanya su'ul adab. Tuh. Nggak boleh kita bandingin, ambil ilmunya boleh. Tapi kita banding-bandingin, hati-hati. Sebab tiap-tiap likulli syai'in maziyah. Tiap sesuatu ada kelebihannya. Dia kelebihannya mungkin di sini, dia kekurangannya di sini. Jangan sekali-kali kita membandingkan para guru kita. Fa innahum indallah kurama, karena mereka itu di sisi Allah kurama ay mukhtarun, mukramun. Para ulama itu mukhtarun, orang-orang yang dipilih tuh. Orang-orang yang dipilih. Mukramun indal malaikah, mulia di sisi para malaikat. Maka dari itu penting kita memuliakan ulama. Masyaallah muslimin hadirin jemaah sekalian, ini saja satu hadis yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.
Ya, selain tadi tentang ya keistimewaan bulan Muharram, juga tentang kita pentingnya daripada memuliakan para ulama. Maka kita beruntung kalau di tempat kita masih ada ulamanya, beruntung. Yang repot kalau ulama udah nggak ada. Ulama nggak ada, ya Allah, ntar nyolatin orang meninggal pada susah. Kalau masih ada ulama kan enak. Ya, ulama apalagi ulama yang sepuh enak tuh ya. Al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan itu ada bersama orang-orang yang tua di antara kita. Maka ulama yang tua-tua tuh Masya Allah, kalau ada mereka enak, ada rasanya. Masih ada orang-orang tua nih Masya Allah, enak dilihatnya. Ya, lain hadirin. Orang-orang tua mah udah istiqomahnya luar biasa. Makanya orang tua usia 60-70 tahun, kalau dia rajin ibadah mah wajar. Kenapa? Emang udah boleh kepala mati. Enggak, kalau nggak ibadah lagi ngapain dia? Ya, dia rajin bayar nggak apa-apa. Ya, dia udah berdekat mati. Nih, yang muda nih. Ya, ini yang kalau dipikir-pikir yang muda sama yang tua, yang ngaji, yang demam sholat subuh jamaah, banyak orang tua. Ya, yang mudanya jarang hadirin. Maka masih mumpung masih ada ulama di sini, ambil hadirin. Ya, iltamisul barakah min zawil barakah. Cari keberkahan kepada orang yang punya berkah. Siapa orang yang punya berkah? Orang yang takut kepada Allah, yaitu para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat ditimpa ulama. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. نسألك القديم يا حنان يا منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا رزاق وارحمنا وأنت خير الراحمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله لك الحمد يا الله ربنا يا رب يا كريم سليم ولي تبارك وتعالى سادتنا وأصحابنا ورسول الله أجمعين. الحمد لله العالمين حمدا يوازينا وإياك مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد إن شكرك ما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kekurangan. Wallahu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.